یہ ہے وقت میڈیا۔ چلیے آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے گاؤں پہاڑ پور گجھیڑا میں، جہاں مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم نے 31 مارچ 2019 کو ایک عظیم الشان سالانہ پروگرام کا انعقاد کیا، جس کی صدارت جناب حضرت مولانا محمد وسیم احمد صاحب محتمم مدرسہ جامع الہدیٰ نے فرمائی، اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی رہے جناب حاجی ابرار احمد صاحب، صوفی مارکا اینٹ ادیوگ پرتاپ گڑھ۔ مہمان اعزازی رہے اشفاق احمد صاحب۔ اس مدرسے کے مینیجر ہیں جناب مولانا نفیس الرحمان صاحب، جو مدرسے کی تعلیم و ترقی کے لیے بڑی محنت اور قربانی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ آپ ایک دوسری چیز یہ بھی ہے، یہ مدرسے، یہ مکتب آپ کے دین کے قلعہ ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، یہ تجوری ہیں۔ یہاں اسلام کی، دین کی، قرآن کی، حدیث کی کامل طور پر حفاظت کی جاتی ہے، یہاں دین سکھایا جاتا ہے، یہاں قرآن کی اشاعت کی جاتی ہے، یہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، یہاں لوگوں کی زندگیوں کو سنبھالا اور سنوارا جاتا ہے۔ یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھے گا کہ ان ہونہار بچوں پہ ہمارے اساتذہ اکرام نے، اس مدرسے میں پڑھانے والے ہمارے مدرسین حضرات نے کس حد تک محنت کی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے بچے جو اس مدرسے میں پڑھنے والا ایک ہونہار طالب علم ہے، اور وہ آپ سب کے سامنے اردو میں ایک تقریر پیش کرے گا۔ میری مراد انعام الحق سے ہے، درجے 6 میں پڑھنے والا ایک چھوٹا سا طالب علم۔ آپ یقینی طور پہ اس کے جذبات کو سنیں گے، اس کی صلاحیت کو سنیں گے۔ یہی تو مقصد ہے، یہیں سے تو دین کے داعی پیدا کرنے ہیں، یہیں سے تو دین کے شہدائی پیدا کرنے ہیں، یہیں سے تو دعوت کا کام کرنے والا شروع کرنے والا پیدا کرنا ہے، تاکہ یہ بچے جب اس مدرسے کے احاطے سے اور اس گیٹ کے باہر جائیں تو ایک نمونہ بن کر جائیں اور ایک آئیڈیل بن کے جائیں، تاکہ لوگ دیکھیں تو عبرت حاصل کریں ان کی زبان کو سن کر کے، ان کی آئیڈیالوجی کو دیکھ کر کے۔ میرے بھائیوں، یہ بچے یہاں پر ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، اور مستقبل کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی تمام مشکلات کو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس کا حل فرمائے۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام، آج کے اس پروگرام میں مجھے کچھ سیکھنے اور کہنے کا موقع ملا ہے۔ میں اس کو اپنے لیے بڑی خوشی و سعادت سمجھتا ہوں، اور مجھے اس بات کی امید بھی ہے آپ میری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے۔ تھوڑی سی عقل لائے تھے ہم بھی مگر عدم، دنیا کے حادثات نے دیوانہ کر دیا۔ مجھے آج بات کرنے کا جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے آج کا طالب علم کل کے معمار۔ سچی بات تو یہ کہ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں۔ آج کا طالب علم، آج کی اولاد آنے والے کل میں کیا کر سکتے ہیں، اگر اس کا اندازہ ہمارے اساتذہ اور والدین کو ہو جائے تو خدا کی قسم وہ ہمارے حیرت کے انگشتے بدندہ رہ جائیں۔ چلیے آپ کو لے چلتے ہیں اس راستے کی طرف کہ آج کے طالب علم اور اولاد کل کے معمار کیسے ہو
फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिल बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। बदलना है तो दिल बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। ये बच्चा अपने जज्बात से आप सबको एक मैसेज कर रहा था, एक संदेशा दे रहा था, एक पैगाम दे रहा था और आपको खबरदार कर रहा था कि देखो देखो दुनिया में कौन कौन सी तालीम दी जा रही है और कौन कौन से निसाब पढ़ाए जा रहे हैं और कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। जरा उन स्कूलों का, आप उन किताबों को जो पढ़ाई जाती हैं उनका दर्स दीजिए और उन किताबों का मुताला कीजिए जो वहाँ के स्कूलों में, नर्सरियों में और कॉन्वेंटों में और दूसरे तमाम स्कूलों में, आज के मॉडर्न स्कूलों में जो तालीम दी जा रही है, जो तरीका सिखाया जा रहा है वो नफरत का तरीका सिखाया जा रहा है, वो मुशरिकाना और कुफरियाना ये सारे तरीके सिखाए जा रहे हैं। जहाँ से हमारे बच्चे जिनके सीने और जिनके कान सफेद कागज की तरह हैं, बिल्कुल साफ सुथरी मेमोरी है, साफ सुथरा कागज है, इन हमारे सीनों में, हमारे होनहारों के सीनों में जिनके सफेद कागज में ऐसे ऐसे काले काले नुक्ते रखे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान एक गुनाह करता है, एक दूसरा गुनाह करता है, एक के बाद एक काला स्याह नुक्ता उसके सीने पे लगता रहता है, वो गुनाह पे गुनाह करता जाता है। अगर तौबा नहीं करता है, एक दिन आता है कि अल्लाह ताला उसके सीने पे, उसके दिल और उसके कल्ब पर कल्ला बलराना की मोहर लगा देते हैं। फिर उसके सीने में, उसके कान में दीन की और बुनियादी कोई बात भी असर नहीं करती है। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए और हमें सोचने की, समझने की सलाहियत अल्लाह पैदा करे। उन किताबों को मुताला करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए जहाँ से हमारे बच्चों के सीने को, उनके जहनों को खराब किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अपने बच्चों को ऐसे मकातिब के, ऐसे मदारिस के हवाले करने की तौफीक अता फरमाए जहाँ से उनको जो है वहदानियत की और जहाँ रिसालत की, जहाँ एक अल्लाह की और एक रसूल की, जहाँ क़यामत की, हशर की, कब्र की, जहाँ सारी तैयारी कराई जाती हो, जहाँ ये बताया जाता हो कि ये जिंदगी, ये जिंदगी लामहदूद जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी तो फानी जिंदगी है, ये जिंदगी एक आजमाइश के लिए भेजी गई है। यकीन रखो, यहाँ से जाने के बाद बारगाह इलाही में तुम्हें खड़ा भी होना होगा, पूरी जिंदगी का हिसाब व किताब भी देना पड़ेगा, एक एक सवाल का, एक एक लम्हे का जवाब भी देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये मदरसे हमारे बच्चियों के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी सर का सामान बने हुए हैं और इनके दिलों की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए और इनके मुस्तकबिल को एक अल्लाह, एक रसूल के दीन पर अमल करने के लिए ये सारे मदरसे कुर्बानी पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें वक्त मीडिया, लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286।